ассалому алайкум мухлисон ва ҳаводорони футбол. гузориши мо оғоз мегардад аз варзишгоҳи бисолагии истиқлолияти шаҳри Хуҷанд дар доираи даври сеюми Лигаи олии мамлакат. Хуҷанд бо клуби марказии варзиш Артиш Помир бозӣ хоҳад кард. пас аз пирӯзии худ дар ҷоми конфедератсияи футболи осиё бар 2-2, Виталий Левченко акнун талош мекунад ки аввалин ғалабаашро дар доираи Лигаи олӣ ба даст оварад ба ҳайси сармураббии ин даста ва дар ҳақиқат ҳам Хуҷанд дар бозии хеле мушкил ғалабаи хеле муҳимро ба даст овард ва акнун талош мекунад Виталий Левченко то ин ки натиҷаҳои ин дастаро дар Лигаи олии мамлакат хубтар намояд. дар имрӯз ҳамчунин дар баробари бозии Хуҷанд клуби марказии варзиши Артиш Помир боз ду дидори дигар дар ҳамин вақту соат оғоз мегардад. Панҷшер бо Регарта даст рақобат хоҳад кард ва ҳамчунин Хатлон бо Истаравшан дар шаҳри Бухтар андари майдони рақобат мегарданд. хуб, футболбозони Хуҷанд бо пироҳанҳои сурх дар майдон ҳастанд ва клуби марказии варзиши Артиш бошад бо пироҳанҳои кабуд. ва биёед акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба ситоди доварони дидори имрӯза. довари марказ Насрулло Кабиров аз шаҳри Норак ба о кӯмак мерасонанд Акмал Буриев аз Турсунзода ва Фарҳод Куралов аз Душанбе. довари чаҳорум Рустам Нурматов, ин довар низ аз Душанбе аст. ва бояд қайд кунем ки айни ҳол дар ҷадвали Лигаи олии мамлакат пас аз доир кардани ду даврӣ дастаҳо чунин мавқеъ касб карданд. Хуҷанд мизбони дидори имрӯза айни ҳол дар зинаи сеюм қарор дорад бо касби 3 имтиёз. дастаи мазкур ду дидорро бо як пирӯзӣ ва як бохт анҷом дод ва бояд қайд кунем ки дар бозии аввал дар даври якум Хуҷанд дар ҳамин варзишгоҳ бо ҳисоби 1-0 дастаи Хатлонро мағлуб кард. дар он дидор Ҷаҳонгир Гашев ягона голро ба сама расонид ва баъдан дар бозии даври дуюм бошад дар дерби Суғд Хуҷанд бо ҳисоби 2-1 дар сафар аз Истаравшан мағлуб шуд ва пас аз муваффақияти худ бар 2-2 бо ҳисоби 3-1 дар он дидор Дилшод Восиев ва дигар футболбозони Хуҷанд хеле бозии устувор нишон доданд, махсусан дар қисмати дуюми сабқат. баъд аз оне ки 2-2 пешсаф шуд, Хуҷанд ба дарвозаи қаҳрамони Қирғизистон 3 голи дигарро зад ва ҳамин тавр аввалин
пирӯзиҳои аввалин имтиёзҳои худро дар ҷоми конфедератсияи футболи осиё ба даст овард. خب دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر باشد در زینه هفتم است با کسب 0 امتیاز. باشگاه مذکور در دو دیدار مغلوب گردیده است و هنوز هم در لیگ عالی این موسم صاحب امتیاز نشده است. از مرکز میدان عین حال بازی رو توپ رو با بازی می‌دارد حمله‌ور خوجند جهانگیر ارگاشف. خوب باید اکنون توجه میکنیم با هیئت اولیه خوجند در روزمون شماره 91 دوید کوپاتادزه، بعداً شماره 6 حاجیبوی زیویف، 62 باشد جهانگیر ارگاشف، 11 ترسونالی رستمов، 44 اسیلجان بگیمقولов، 4 davronjon ارگاشف، 21 فردوس چخالov، 13 تورنیکه جیم شلیشویلی، شماره 7 کامران میرزانجاد، 22 مانوچر احمدov و شماره 8 باشد بختیار جوریف، سرمربی دسته ویتالی لفچنکو. کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر در زبان شماره 92 یگور خخلوف، شماره 20 باشد بختیار عظیمов، 44 دوراب ارگاش، 27 ایدیبک حبیبالویف، 4 کامران میرزاخون، 23 اسیلجان کرامتالله‌زاده، 9 شرفجان سولیف، شماره 8 شمس‌الدین قاسیمov، 70 عبدالمومن زبیرов، 7 دلیر یادگورov و شماره 17 باشد ادوارد ایا. سرمربی کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر رستم خوجاєв. خوب بینندگان گرامی، چنانه که خواهید کردم باید توجه میکنیم به هجوم کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر. فوتبال ساعت شماره 8 شمس‌الدین قاسیمov با توپ بود و توپ رو از دست میدید. اکنون دوید کوپاتادزه توپ رو میگیرد. چنانکه که گفتم خوجند اکنون تلاش میکند که زیر رهبری ویتالی لفچنکو پیروزی اولین خود را در لیگ عالی مملکت به دست آورد. و باید قید کنیم که امروز با هیئت اولیه ویتالی لفچنکو دو تغییرات وارد کرده است نسبت بر بازی بر مقابل دوردوی. در هیئت اولیه اویبک عبدالغفورov و دلشاد وصیف نیستند و حاجیبوی زیویف همچنین تورنیکه امروز از دقیقه اول بازی رو آغاز کردند. توجه میکنیم با هجوم بازیگران خوجند. پاس به کنار راست میدان فردوس چخالov با توپ از پاسی فردوس چخالov امکانات خیلی خوبی گلزنی برای میزبانان و ببینید که در این امکانیت تورنیکه ضربه زدن نمیتواند. البته این وابستگی دارد از اون که باران باریده است و دست این حال در شهر خوجند و میدان تر است. از همین لحاظ ضربه زدن برای فوتبالبازان خیلی هم مشکل است در چنین حالتو. خوجند تشبوس رو بعد از گرفته از دقیقه اول. تو با کنار چپ روان کرده می شود و اگر متوجه کنیم با نقشه خوجند در این دیدار پس 4-4-2 و امروز در خط دفاع احمدov، ارگاشف، بگیمقولov و تورنیکه بازی میکنند. ارگاشف و بگیمقولov در مرکز. توجه میکنیم با هجوم نوبتی خوجند. تورنیکه توسط کنار چپ میدان با هجوم میگذارد. پس تورنیکه تو با مرکز نرفت. گفتم ارگاشف و بگیمقولov در خط دفاع در مرکز، در کنار چپ احمدov، در کنار راست باشد تورنیکه، در خط نیم حوزه تگاهی چوریف و زیویف بازی میکنند. فوتبالباز تحت شماره 8 و 6 و کامران میرزانجاد با فردوس چخالov در خط نیم محافظه هستند. دو حمله‌ور خوجند در این دور جهانگیر ارگاشف و رستمov هستند و باید قید کنیم که در بازی با دوردوی در خط دفاع اویبک عبدالغفورov بازی میکرد. خیلی هم بازی استوار نشان داد فوتبالبازی مذکور و عموما در بازی بر مقابل دوردوی خوجند بعد از آنکه با دروازه خود گل سر داد بعداً بازی دسته پرقوت‌تر شدن گرفت و چنانکه قید کردم 3 گل دیگر را فوتبالبازان خوجند به ثمر رساندند و صاحب 3 امتیاز شدند. امروز ارگاشف در خط حمله با ترسونالی رستمov در میدان است. در بازی با دوردوی دلشاد وصیف با همراهی ترسونالی رستمov جفتی حمله‌وران خوجند رو تشکیل میدادند. جهانگیر ارگاشف باشد در کنار چپ میدان بازی میکرد. امروز کامران میرزانجاد در موقع جهانگیر ارگاشف بازی دارد و ارگاشف باشد در موقع دلشاد وصیف. کامران جهانگیر توپ رو با عقب روان میکند. جهانگیر باز هم فوتبالبازان خوجند به هجوم میگذارند. باز هم توسط پاس‌های کوتاه ارگاشف توپ رو با عقب ارسال طویل با فردوس چخالov. فردوس چخالov پرتوفتی گل‌آور به نامش ثبت نمود در بازی با دوردوی. محض پس از پرتوفتی او دلشاد وصیف گل دومی خوجند را به ثمر رسانید و گل اول را باشد دلشاد وصیف پس از پرتوفتی جهانگیر ارگاشف.
به هدف رسونید. باز هم فردوس اکنون اوت به فایده خوجند است. پرتو به داخل جریمه‌گاه کلوب مرکزی ورزش ارتش پومیر. نوار اشاره میکند که قاعده بازی ویران شده است بر مقابل فولوباز خوجند و اکنون امکانیت برای بازیگران خوجند توجه میکنیم که از این وضعیت معمولی میزبانان چگونه استفاده خواهند کرد. نواسته از باران مخلصان به ورزشگاه آمدند. در این حال فولوبازان خوجند را دستگیری کرده ایستادند. ارسال بلند به داخل جریمه‌گاه کلوب مرکزی ورزش ارتش پومیر. با هم ضربه قوی زده نمیشود. کلوب مرکزی ورزش ارتش پومیر گفتیم در دو بازی اول خود مغلوب شد. دسته در دور اول از کوکتوش با حساب 2-0 ناکام گردید سال 6 اپریل و بعدا در دور دوم باشد در میدان خود از پنچر با حساب 1-0 شکست خورد باشگاه ماسکور و اکنون تلاش میکند کلوب مرکزی تا اینکه اولین امتیازهای خود رو در همین دور به دست آورد. اما از ثانیه های اول میبینیم که خوجند برتری دارد و الکی امکانات برای فولوبازان خوجند به میان آمدند. اگر ما توجه کنیم به هیئت اولیه هر دو دسته لگنر رو دیده میشوند، مخصوصا در هیئت خوجند در این حال 4 لگنر در میدان است. دروازه‌بان دیوید کوپاتادزه، بعدا حمله‌آور تورسنال رستموف و دفاعگر اصلجان بگیمقولوف. شماره 13 باشد تورنیکه جیم شلیشویلی. در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش پومیر باشد 2 لگنر است. دروازه‌بان ایگور خخلوف و حمله‌آور ادوارد ایا. اصلجان بگیمقولوف توپ را با دورانجان ارگاشف میگذارد. دورانجان اومده میشود برای ارسال نمودن. پرتافت دورانجان دروازه‌بان کلوب مرکزی ورزش ارتش پومیر از دروازه بیرون شد و داور باشد صدای شک خود را بلند کرد. ویتالی لفچنکو بعد از آنی که سرمربی خوجند تعیین گردید در کرسی سرمربیگی خوجند نوماجان یوسفوف را عوض کرد و توانست که در اولین دیداری خود پیروز شود در بازی خیلی مهم بر مقابل دوردوی. البته دوردوی دسته پرقوت باشگاهی که 10 مرتبه چمپیون قرقیزستان گردیده است و در آن دیدار نیز اولین شده فولوبازان دوردوی حساب را کش شدند. ولی در ادامه خوجند توانست که با زدن 3 گل دست یابد و صاحب 3 امتیاز میگردد. در گروه دی در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا خوجند پس از پیروزی خود در زینه دوم است با کسب 3 امتیاز و صدرنشین گروه باشد باشگاه استقلال است با کسب 4 امتیاز. التناصر و دوردوی در زینه سوم و چهارم قرار دارند. التناصر 2 امتیاز کسب کرده است و دوردوی باشد 1 امتیاز. اوت فردوس شخالف. خوجند توسط کنار چپ میدان بسیار با هجوم میگذارد در جریان سبقت‌های خود و فردوس شخالف تلاش میکند که همدستگان خود را با پرتافت خود تامین نماید. این حال از اوت فردوس آماده است برای پرتاف کردن. توجه میکنیم با پاس فردوس پاقچ انجام میدهد دفاعگر کلوب مرکزی ورزش ارتش پومیر. توپ از میدان بیرون رفته است. فردوس در بازی تو موفق گردید. پاس با کنار چپ دروازه با عکس الهجوم گذاشتنی است کلوب مرکزی و اوت با فایده خوجند. منوچهر احمدوف سروان خوجند نفری که در خط دفاع بازی میکند توانست که تو رو در اختیار دستش نگاه بدارد. دست شخالف این حال بغیر از دورانجان ارگاشف دیگر تمام فولوبازان خوجند با خط حمله توجه کردند. دو بازیگر کلوب مرکزی فشار میآورند با
футболбозони Хуҷанд ва бинед ки Эдвард чӣ гуна бозӣ дорад. Қариб буд ки тӯбро аз Давронҷон бигирад, вале дар идома футболбозони мизбон тавонистанд ки тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ бидоранд. дар канори чап таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳуҷуми клуби марказӣ. Эдвард тӯбро ба канори рост равон мекунад. аллакай Эдвард дар дохили ҷаримагоҳи Хуҷанд аз пас ба канори чап чӣ гуна имконият барои клуби марказӣ ва зарбае ки иҷро кард Шамсиддин Қосимов. Давид Купатадзе ин зарбаро бартараф мекунад. дар ин аксулҳуҷум меҳмонон наздик буданд ба задани гол. Аббос ҳам Давид Купатадзе нафаре ки маҳорати хелоам воло дорад. аввалин сейвро анҷом медиҳад. ирсол ба дохили ҷаримагоҳи Хуҷанд. тӯбро аз канори рост қабул мекунад Далер Ёдгоров. партофти Далер боз ҳам дар хавати дуюм футболбозони клуби марказӣ муваффақ гардиданд. акнун имконият барои Хуҷанд то ин ки ба аксулҳуҷум гузорад, вале дар бозёфти тӯб Бахтиёр Азимов муваффақ гардид. пас ба канори чап дар ин ҷо аст Шарафҷон Солеев. ирсоли Шарафҷон. Эдвард тӯбро ба Бахтиёр Азимов медиҳад. Бахтиёр интизор ҳастанд дастагони худро то ин ки мавқеи озодро пайдо намоянд. Бахтиёр хост бо пушти пояш тӯбро ба ҳамдастааш ҳавон намояд ва дар идома қоидаи бозиро вайрон мекунад Фирдавс Чахалов. дар канори чапи хатти дифоъ бозӣ дорад футболбоз сатри шумораи 20 Бахтиёр Азимов. дар маркази хатти дифоъ аст бозингар таҳти шумораи 4 Комрони Мирзохон. дар ин бозӣ 4 дифоъгар ҳастанд дар ҳайати клуби маркази варзиши Артиш Помир. ва таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба вазъияти маъмулӣ ки ба фоидаи клуби маркази варзиши Артиш Помир аст. дар нази тӯб қарор дорад Шамсиддин Қосимов. бозингар таҳти шумораи 8. дуртар аз тӯб аст Турсунали Рустамов. Шамсиддин ирсоли Шамсиддин, вале дар канори рости ҷаримагоҳ футболбозони клуби марказӣ қарор надоштанд ва дар ин ҷо тӯб ба дасти бозингари клуби марказии варзиши Артиш Помир бармехӯрад. акнун дарвозабон Маншер Ахмедов тӯбро дарҳол ба бозӣ даровард. Давронҷон Эргашев. дар ин бозӣ гуфтем 4 дифоъгар ба майдон баромаданд аз ҳайати клуби марказӣ. инҳо Ахтиёр Азимов, Дороб Эргашев, Эдибек Абибуллоев ва Комрони Мирзохон ҳастанд. баъдан 4 ним муҳофизатгар ва 2 ҳамлавар бо нақшаи 4-4-2 бозӣ дорад бошгоҳи клуби марказии варзиши Артиш Помир. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи Хуҷанд. оҳиста ба назди тӯб меравад Манучар Ахмедов, нафаре ки дар бозӣ боиста равшан ба задани гол даст ёфта будааст. чунин мавқеъ дар ин ҷо партоф намекунад. ирсол ба дохили ҷаримагоҳи клуби марказӣ ва довар ишора дорад ки дарвозабони дастаи меҳмон Игор Хохлов тӯбро ба бозӣ дарорад. дар маркази хатти дифои клуби марказӣ Эдибек Ҳабибуллоев таҳти шумораи 27 бо Бахтиёр Азимов бо Дороб Эргашев таҳти шумораи 44 бозӣ доранд. Бахтиёр Азимов бозингар таҳти шумораи 20 дар канори чап ҳунарнамоӣ карда истодааст. дар канори рости майдон бошад дар хатти ним муҳофиза Алиҷон Кароматуллозода. дар марказ Шамсиддин Қосимов таҳти шумораи 8 ва таҳти шумораи 70 бошад Абдулмумин Забиров. бозингар таҳти шумораи 9 Шарафҷон Солиев дар канори чапи хатти ним муҳофиза аст ва Эдвард Эя бо ҳамроҳии Далер Ёдгоров ҷуфти ҳамлагарони клуби марказӣ дар ин дидор ба ҳисоб мераванд. Хуҷанд талош кард то ин ки голро дар даҳаи аввали сабқат ба самар бирасонад. имконият буд барои футболбозони мизбон, вале муваффақ нагардиданд. Давид бибинед ки чӣ гуна фишор меоварад Эдвард ва майдон низтар аст. аз ҳамин лиҳоз
برای انجام دادن پاس ها و ضربه های نشان رس برای فوتبالبازان خیلی مشکل است. در چنین وضع میدان پاس های نشان رس انجام دادن. پاس با فردوس چقالف، یک پاس بریده در اجرای بختیار چوریف بود. لازم می‌بردارد بختیار چوریف. انیول طیبانی خوجند با کمک بختیار چوریف میروند. پس از این وخوری خوجند باز هم در میدان خود بازی خواهد کرد. این نوبت در دایره دوری چهارمی مرحله گروهی جام کنفدراسیای فوتبال آسیا با باشگاه التیناسیر و امکانیت دارد دسته تا اینکه شماره امتیازهای خود را در جام کنفدراسیای فوتبال آسیا با 6 خول رساند اگر پیروز بشود بر التیناسیر. باری اول در تاریخ فوتبال مملکت در جام کنفدراسیای فوتبال آسیا دو دسته از تاجیکستان در یک گروه بازی دارند. امسال استقلال و خوجند. حالا هر دو دسته مملکت در آغاز سبقت در حساب خود یک غلبه‌ای دارند. استقلال خوجند را مغلوب کرد و خوجند باشد 2-2 را. لعب برداشته است بازیگر کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر. پس به کنار چپ در اینجا است بختیار عظیموف. ارسال بختیار با ادوارد و در قوت دیوم فوتبالبازان کلوب مرکزی فاولتر هستند. و ببینید که ادوارد ایا همچنین شرف جون صالح فلکه در آغاز این دیدار از قوت دیوم ضربه زدند و این یک آگاهی است به خط دفاعی خوجند که آنها در ادامه باید در خط دفاع مخصوصا در قوت دیوم با بازیگران کلوب مرکزی با دقتانه بازی کنند. فردوس مانوچهر قریب که تمام ارسال ها با فردوس چقالف هستند. چون که گفتم خوجند در آغاز این موسم در رفت بازی‌هایش شماره زیادی هجوم‌های خود را توسط کنار راست میدان انجام می‌دهد. منوچهر احمدوف از کنار راست میدان ضربه جریمه را اجرا میکند. مخلصان باشند گل میگویند، گل را انتظار هستند مخلصان خوجند. توجه میکنیم با ارسال منوچهر احمدوف. ارسال نکرد منوچهر. این ضربه بود در اجرای سروان خوجند و باز هم منوچهر پرتافتی و با کناری چاپ چگونه ضربه در اجرای تورنیکه و ایگور خخلوف چنین ضربه رو برطرف میکند. سیو در اجرای دروازه‌بان کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر. اگر این سیو ایگور نمی بود شاید ما یکی از بهترین گل‌های موسم رو میدیدیم. با پاس خود منوچهر در داخل جریمه‌گاه پیدا کرد هم دستش رو و خوجند با شدن حساب خیلی هم نزدیک بود.
فهمی میانی بازیگران در داخل جریمه‌گاه. نصرالله کبیرов بازیگران رو آروم میکند و ضربه کنجی نوبتی با فایده خوجان. ارسال بلند با سام یگور. دوباره توپ برگردانده می شود به داخل جریمه‌گاه کلب مرکزی. تو رو در کنار چپ قبول میکند. فوتبالبازان کلب مرکزی با عکس الهجوم میگذاشتند و اوت. اگر شرافجان سلیف میتوانست توپ را به مرکز روان کند پس این هجوم کلب مرکزی با سرعت‌تر و با هم خطرناکتر میشد. کامران میرزاخان توپ را با کنار راست میدان روان میکند. ارسال به نیمه میدان خوجند بدون که ادوارد از برتری فیزیکی خود استفاده برد این حال و بر مقابل دوران جونیور گشف رقابت کرد، ولی با عقیده داور حمله‌آور کلب مرکزی خود بازی را ویران کرد. اصل جان بگیم خلوف شرافجان سلیف تلاش نمود. کمک داور بیرقچه خود را بلند می‌بردارد. در حالت نو بازی قرار گرفت شرافجان. بختیار چوریف این در این بازی این حال فوتبالباز مذکور محرک خوجند به حساب می رود. نفری که سمت هجوم های خوجند را معین میکند با پاس های خود و با ارسال هایش. در مرکز میدان بختیار چوریف با همراهی حاجیبای زیوف بازی دارد. حاجیبای تو را پیشتر از خود هوا میدهد. حاجیبای نوبسته از نمونو با تو نیم محافظتگری خوجند. تو از میدان بیرون می شود. مشکل برای حاجیبای با تنهایی این هجوم را ادامه دادن، زیرا فوتبالبازان خوجند در مرکز بودند. حاجیبای خود با کنار راست آمد. امکانیت برای کلب مرکزی و داوید کوپاتادзе در حال از دروازه بیرون شد. سر وقت داوید این هجوم را برطرف نمود. جهانگیر ارگاشف نمیتواند که تو رو در اختیار خود نگاه بدارد. ناراضی است حمله‌آور خوجند. جهانگیر ارگاشف در بازی با دوردوی گل سومی دستش را به ثمر رسانید از ضربه جریمه‌ای 11 متره. فوتبالباز مذکور در لیگ عالی نیز به زدن یک گل دست یافته است در بازی بر مقابل خطلون ماست. پس از آنکه او ضربه پنالتی را بدون اشتباه اجرا کرد بعد دستش 3 امتیاز آورد. در لیگ عالی یک گل به ثمر رسانیده است و در جام کنفرانسیای فوتبال آسیا نیز یک گل. لاد می‌بردارد این حال تورنیکه. بازیگران خوجند مخصوصا منوچهر احمدوی اعتراض میکند با فوتبالبازی که پایده بازی را ویران کرد بر مقابل تورنیکه. ضربه جریمه‌ای با فایده خوجند. منوچهر احمدوف در نزد توپ است. پرتافت منوچهر احمدوف و دیدیم که
дар ин ҳолат вазъиятро бартараф кардан футболбозони Хуҷанд ва бозингари клуби марказии варзиши артиш Помир Алиҷон Кароматуллозода бо кори зарарҷаза дода шуд. Ори қоида варокинаш бар муқобили Торнике. Акнун Бахтиёр Чориф ба назди тӯб меравад. Аз канори чап Бахтиёр зарбаҳои кунҷиро иҷро мекунад ва аз канори рост бошад Манучер Ахмедов. Бо пои чапаш зарбаи кунҷиро иҷро хоҳад кард. Бахтиёр. ирсоли Бахтиёр Фирдавс Чақалов. Зарбаи иҷро кардаи Фирдавс баландтар аз тири майдон, аз тири дарвоза аз майдон берун мешавад. имконатҳо ҳастанд барои бозингарони Хуҷанд, вале зарбаҳои нишонрас камтар ба чашм мерасанд. зарбаи хеле қавӣ зада буд Торнике ва қариб буд футболбози мазкур ки яке аз беҳтарин голҳои ин мавсимро ба самар бирасонад, вале Егор Хохлов сейф анҷом дод. Легионери клуби марказӣ Манучер Ахмедов. ирсоли ба нимаи майдони Помир. оҳиста-оҳиста клуби марказӣ бозиро баробар кардааст. ва Комрон хеле хуб бозӣ кард. паси ӯ ба канори чап. Торнике. ирсоли Торнике. Бахтиёр. Бахтиёр тӯбро ба Ҳоҷибой. боз ирсол. ин абада аз ҷониби Ҳоҷибой. Егор иштибоҳ намуд ва дифоъгар бошад. тӯбро аз дохили ҷаримагоҳ берун мекунад. Торнике. айни ҳол пурра Хуҷанд таваҷҷӯҳ дорад ба хатти ҳамла. пас ба Торнике аз ҷониби Манучер. тӯб аз майдон берун мешавад. камиам босуръаттар буд ин паси анҷом додаи Манучер Ахмедов ба Торнике. дар аксулҳуҷумҳо клуби марказӣ то ин дақиқаҳо хатарнок аст. ман аксулҳуҷумҳое ки клуби марказӣ анҷом дода истодааст то ин дақиқаҳо, футболбози бошгоҳи мазкур тавонист ки ду имконоти хуби голзаниро фароҳам оварад дар назди дарвозаи Давид Купатадзе. Бахтиёр Азимов. тӯбро ба дифоъгар Комрони Мирзохон. Комрон тӯбро ба Бахтиёр бармегардонад. тавассути канори чапи майдон клуби марказӣ мехоҳад ҳуҷуми позитсионии худро оғоз намояд. Ҷавонгир Эргашев фишор меоварад. Бахтиёр тӯбро ба Давронҷон Эргашев. ирсоли тавил дар иҷрои Давронҷон ба Торнике. ирсолҳо аз ҷониби футболбозони Хуҷанд бисёртар ба чашм мерасанд аз ду канори хатти ҳамла, ҳам аз канори чап ва ҳам аз канори рост. Фирдавс Шақалов ва Торнике зуд тӯбро тавассути партов ба дохили ҷаримагоҳи клуби марказӣ равон мекунанд. иштибоҳ карда айни ҳол Комрони Мирзонаҷуд ва хост тӯбро бар бигардонад. Комрон қоидаи бозиро вайрон мекунад бар муқобили Шамсиддин Қосимов. Бахтиёр Азимов. Комрони Мирзохон. Бахтиёр. Эдвард ба ҳуҷум пайваст мешавад. паси Бахтиёр ба Эдвард. Эдвард тӯбро ба Бахтиёр баргардонид. ирсоли Бахтиёр на он қадар партофти нишонрас дар иҷрои дифоъгари канори клуби марказӣ ва сад мегузорад Эдвард Эя. тӯб бошад аз майдон берун мешавад. Эдвард Эя легионери клуби марказӣ, футболбози африқоӣ, ҳамлавар таҳти шумораи 17, нафаре ки талош дорад то ин ки аввалин голи клуби марказии варзиши артиш Помирро дар ин мавсим ба самар бирасонад.
چون که گفتیم باشگاه مذکور عین حال پس از دایر کردن این دو دیدار هنوز به زدن گل دست نیافته است. باخت با حساب 2-0 از کوکتوش در سفر و بعداً با حساب 1-0 در میدان خود از پنجشیر. پنجشیر این باشگاهی است در آغاز این موسم که دو پیروزی دارد. در دور اول روشن رو در میدان خود با حساب 2-1 مغلوب کرد پنجشیر و بعداً در دور دوم کلوب مرکزی رو در جدول لیگ عالی مملکت باشگاه پنجشیر با همراهی استقلال دو دسته هستند که پس از دایر کردن این دو دیدار در حساب خود 6 امتیازی دارند. بختیار چوریف، کامران بسیار خوب بازی کرد کامران. فردوس شخالف توپ را به ترسنالی رستم روان میکند. ترسنالی توپ را اداره کردن نتوانست. ترسنالی رستمов توپ از میدان بیرون میشود. ایگور خخلوف، کامران، ترسنالی رستمов. کامران باز قاعده بازی را ویران میکند. مراتبه دوم فکر میکنم پس از یک قاعده ویران کنی دیگر خود کامران از جانب داور با کارت زرد اجازه داده می شود. هنیال لاد میبردارد فلوبازی کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر. دختر دسته به کمک او میرود. جهانگیر ارگشف با همدستگان خود مشورت میکند. هنیال ببینید که وقتی که به فلوبازونی خوجند نظر میکنیم نقشه این دسته معین میگردد. ارگشف با همراهی ترسنالی رستمов در خط حمله هستند این دو فلوباز. از میدان بیرون میشود. کامران میرزاخون دفاعگر تحت شماره 4 بازی را ادامه میدهد. دفاعگری مذکور صدای اشتراک داور ارسال به داخل جریمه گوی خوجند. بختیار چوریف پس آنی خنجر داده نمیتواند بختیار و اکنون در اجرای پس خود فلوبازان کلوب مرکزی اشتباه کردند. جهانگیر فشار آورد. پس به مرکز عبدالمومن زبیرов. بختیار عظیمov، کامران، ادوارد توپ را چگونه اداره کرد ادوارد و خواست درحال باز در بازیافت توپ موفق بشود. بختیار عظیمov، دالر از دو بازیگر خوجند میگذارد. دالر و در انجام دادن پای بازی موفق نگردید. اکنون تورنیکه پس به کنار چپ بختیار به عبدالمومن. شمس‌الدین هجوم پوزیسیونی کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر با بازیافت بازیگران خوجند ختم میگردد. بختیار چوریف توپ را به خط حمله روان نمیکند.
فوتبالبازان خوجند مجبور میشوند که سرعت هجوم خود را پستر نمایند و دوران جان ارگاشف به مرکز آمد. توپ را به منوچهر روان میکند. منوچهر، کامران، بختیار، فردوس با یک کوشش خود، با یک رسش فردوس خواست توپ را به دسته خود گذارد. اصل جان بگیم خلوف، فردوس چخلف اکنون توپ را به کامران روان نمود. کامران مرتبه سوم اکنون قاعده بازی را ویران میکند. در اجرویش پاسوی کوتاه فوتبالبازان خوجند کمی هم تنقیصی کشیده ایستادند. بختیار عظیمов ابونید که کلوب مرکزی اویسته اویسته بازی رو برابر میکند. الکای بازیگران کلوب مرکزی موفق شده ایستادند تا اینکه هجومی پوزیسیونی خود را سازمان بدهند. پس به کنار چپ میدان ادوارد فشار آورد. دوران جان، давид، ضربه давид با تورنیکه، عبدالمومین، ایگور خخلوف، خیلی هم ضربه قوی در اجرای ایگور و تلاش نمود بختیار عظیمov. توانست که این وضعیت را برطرف نماید و لط هم برداشت. در برطرف کردن این حالت دفاعگری کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر بختیار عظیمov ترسونالی رستمov پوغچ انجام داد. از روی خود برمیخیزد دفاعگر کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر بختیار عظیمov و پس از کامران میرزاخان این دومین دفاعگر می شود که لط میبردارد. کامران میرزاخان در میدان است. فکر میکنم بختیار عظیمov لطی برداشته این فوتبالباز جدی تر است نسبت به لطی برداشته کامران میرزاخان. شاید ایواز کرده شود دفاعگر مذکور. لوبوزه که در کنار چپ خط دفاعی کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر بازی دارد تحت شماره 20. ادوارد، پس به کنار چپ اینی حال در خطی حمله است دالر یادگورov. توپ را در میدان گذاشته نتوانست دالر.
پس به نیمه میدان کلوب مرکزی در حالت نوبازی دو فوتبالباز کلوب مرکزی قرار داشتند. ادوارد ایا و همچنین دالر یودگورف، دو حمله‌آوری دسته. کامرون، پس کامرون با کنار چپ. بختیار در موقع آزاد از بختیار، ضربه بختیار بیرون از جریمه گو. البته در چنین وضعی بود و هوا برگرداندن ضربه های قوی برای دروازه‌بان ها مشکل است. از همین لحاظ بختیار چوریف بیرون از جریمه گو ضربه زد، ولی ضربه زده او نه آنقدر قوی بود. 5 دقیقه دیگر باقی میماند تا خاتمه وقت اساسی نیمه اول. اداره خوجند و کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر صبح 0-0. در آغاز سبقت خوجند برتری داشت، امکانیت بود برای فوتبالبازان میزبان و در ادامه باشد کلوب مرکزی آهسته آهسته بازی رو برابر نمود. ضربه کنجی با فایده مهمانان. ارسالی بلند давид کوپاتادзе، توپ در حال با جهانگیر میدهد. давид جهانگیر از یک فوتبالبازی کلوب مرکزی میگذارد. پاس جهانگیر با کناری راست میدان، ولی پاس ناانیق در اجرای جهانگیر ارگاشف. آنچه رحمدov قاعده بازی رو ویران کرد. داور کاردیزر میدهد با سروانی خوجند. شمس‌الدین قاسم فینی هول در نزد توپ قرار دارد. سروانی کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر و برای اجرا کردن ضربه جریمه‌ای آماده می شود. دورتر از توپ جهانگیر ارگاشف است. توجه میکنیم ارتفتی بلند و امکانیت ببینید چگونه برای فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر بود. باز هم در قسمت دوم بازیگران مهمان موفق میگردند. این نوبت فوتبالباز تحت شماره 27 دفاعگر مرکزی دیبک حبیب‌اللهیف امکانیت پیدا کرد ولی ضربه نشانه زده نتوانست. فردوس چقالف، تورنیکه اوت با فایده کلوب مرکزی است. کامران باز هم اوت. ادوارد دورانجان ارگاشف، اسیلجان بگیم خودوف. پاسی اسیلجان با ترسنالی رستمov. بختیار مانوچر، پاسی مانوچر با جهانگیر. امکانیت خیلی خوب برای جهانگیر ارگاشف و صد گذاشت دفاعگر مرکزی کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر و با این صد گذاری خود نگذاشت که ضربه قوی روان کرده شود جانب دروازه یگور خخلوف.
تورنیکه قاعده بازی را ویران میکند جهانگیر ارگاشف. ایگور خاخلوف یک امکاناتی خوبی گلزنی در نزد دروازه ایگور خاخلوف بود بعد از آنه که تورنیکه ضربه زد، ضربه خیلی قوی و آن ضربه را ایگور خاخلوف برطرف نمود. اسیل جان بگیم خلوف کمی هم سرعت هجوم های خوجند پستر می شود. تورنیکه تلاش دارن فوتبالبازان خوجند تا اینکه در هجوم های پوزیشنی موفق بشوند، بله کمی هم مشکلی دیده می شود در این جدا در بازی فوتبالبازان میزبان. بختیار عظیموف و دوبار نصرالله کبیرов زم نمیکند. یکان دقیقه با وقت اساسی نیمه اول همینطور قسمت اول دیداری خوجند و کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر به انجام میرسد. حساب 0-0 نور تاریخ نکنید بینندگان گرامی. پس از تنفس برمیگردیم به ورزشگاه بیسولگی استقلالیت شهر خوجند.